일을 마치고 집에 돌아온 부모. 도우미인 도로시에게 아기를 맡겼죠. 그런데 우는 소리가 크게 들려 황급히 2층으로 올라가 보니 그녀는 아기를 괴롭히고 있었습니다. 어느 정신병원. 그 소녀의 뇌 검사 결과를 알려주는 의사. 그동안 연구하고 싶었던 사례가 생겼고 제이는 정신과 의사로서 담당하게 됐는데요. 그래서 그곳으로 배정이 됩니다. 자신의 차와 함께 섬으로 향했고 직접 운전하며 경치를 구경했죠. 한편 젊은 청년들은 누군가를 피해 도망치고 있었는데 제인이 가는 방향과 반대로 그들이 오고 있었습니다. 피하지 못하고 그대로 호수에 떨어지는데요. 마을 사람들은 현장에 찾아왔고 다행히 그녀는 살아있었죠. 그녀에게 다가가는 보안관 콜린. 아까의 상황에 대해 이야기합니다. 제인을 따뜻하게 대해주는 마을 사람들. 큰 사고로 인해 지쳐 쓰러지고 위층에서 음악 소리가 들려 잠을 설치는데요. 다음 날 Did you sleep well? Not with an electric guitar playing over my head all night. There's no one here but ourselves. You were maybe dreaming. 호텔 주인은 그럴 리 없다고 말하죠. 제인은 렌터카를 구해 피해를 받은 아기 가족에게 찾아갑니다. She'll be out there abusing someone else's child, maybe even her own. 그들은 도로시에게 적대적이었고 용서할 마음이 없었죠. 이번에는 치료 대상인 그녀에게 찾아갔지만 Was no baby. I wasn't even there. 아무 기억이 없다고 하는데요. I went to bed. 그날 밤 또 시끄러운 기타 소리가 들리고 죽음으로 내몰았던 청년들은 이곳을 떠나라고 경고합니다. 다음 날 그들은 마을 가게의 벽에 페인트도 쏟았죠. 그래서 사장인 조는 화가 났습니다. 제인은 어젯밤 사건으로 보안관에게 찾아가는데 They were underneath my window waiting for me. 마을에는 그런 아이들은 없다고 말하죠. Do you have any kids? 그녀의 마음을 진정시키고 아이 이야기를 꺼내는데요. He died. I better go. 죽은 아들이 생각나서 슬프게 우는 제인. 마음을 가다듬은 다음 치료를 위해 도로시의 집을 찾아가고 So it was natural she stay with me until she took the job in the funeral parlor laying out the dead. 그녀의 어머니에 대해 알게 된 제인. Hi, Dorothy. Do you want to come for a walk with me? 평소와는 다른 모습을 보여 다중인격으로 의심하죠. Where's Dorothy gone? 스스로가 3살 미미라고 말하며 도로시는 자고 있다고 말합니다. 제인은 예쁜 원피스도 사주며 그녀를 진심으로 대하죠. 집으로 돌아와 침대에 재웠는데 Tear the bitch's dress! Who are you? Talk to me! 또 다른 인격이 나오는데요. 자신의 모습이 괴로운 도로시. 마침 그녀를 돌봐주던 친척이 들어와 그만하라고 합니다. Come on, Pesh. 그날 밤 집에 돌아왔더니 평소와는 다른 복장인 도로시가 있었고 But you're listening to Mary. 자신을 메리라고 소개하는데요. So where's Mimi? Little bitch couldn't keep her mouth shut. And what about Dorothy? Moaning or praying somewhere in here. 그녀에게 여러 인격들이 들어있어 혼란스럽죠. 그런데 이웃 할머니가 찾아와 교회에 가보라고 합니다. I fucking kill you! 거기에는 마을 사람들이 그녀를 억압하고 있었는데요. Dorothy must be taken into custody immediately. 위험을 느낀 제인은 경고하며 도로시를 데리고 가죠. 격리를 시키고 누구인지 물어본 다음 Nice to meet you, Kurt. 아기를 해친 이유를 궁금해합니다. 하지만 말해주지 않는데요. 정신이 돌아온 그녀는 괴로워하죠. 인격들로 인해 정신을 못 차려서 진정제를 놓고 집에 데려다 줍니다. 메리로 변신한 다음 제이크를 찾아갔는데 자신에게 호감이 있는 줄 알았지만 아니었습니다. I was gonna let a pinhead like you. 농락당했다는 생각이 들어 그녀를 밀쳐버리죠. 정신이 돌아온 도로시는 괴로워합니다.
그리곤 좋지 않은 선택을 하려 하는데요. Hello? 그 소식은 제인에게 Yes, 전해지고 it's me. 인격 중 하나인 커트가 상황을 막았죠. Dorothy, Kurt. If I hadn't been there to save her. What man, Kurt? I'm not dead. 정신이 깨어난 도로시. And when you're scared, just like now, your mind sends out a character to protect you. 의학적으로 접근하여 그녀를 위로합니다. Get your hand off me. Duncan, is that you? 덩칸은 난폭한 인격 중 하나였고 그는 비웃으며 그림을 보라고 하는데요. Just for you. Isn't that sweet little Dave? Broken and dead. 제인은 그것을 보고 혼란스러워합니다. 바로 죽은 아들이었기 때문이었죠. Don't shout at me. Help me. 지켜주지 못했던 미안한 마음 때문에 죄책감이 들어 괴로워하는데요. 이상한 느낌이 들어 비가 오는 밖을 내다보니 데이빗이 있었습니다. 도로시에게 빙의된 나이에게 찾아가 진심으로 용서를 구하죠. Please forgive me. 다음 날 아침 위층에서 또 기타 소리가 들리고 한청이 아니란 생각에 올라가는데요. 이웃 할머니가 범인이었죠. 그런데 익숙한 사진 속 인물을 발견하고 누구인지 묻습니다. That's my grandson. He's the boy that drove me into the lake. Him and He's dead this 10 years. What was his name? Duncan. 그들은 이미 죽은 사람들이었죠. You don't believe me? Check the records. 도로시는 다중인격이 아니라 영혼에게 빙의된 것이었습니다. You must have told her about your son. You're the only one I've mentioned it to. 이 사실을 콜린에게 알리고 I mean, I even heard my own dead son speak. 신경을 많이 써서 피곤한 그녀에게 약을 건네죠. You can sleep here. We'll make decisions in the morning. 다음 날 아침 도로시만 놔둘 수 없다는 쪽지를 남긴 후 그녀를 돌보고 있는 에일린에게 찾아가는데 I'm going to take Dorothy back with me to the hospital. Man, if I can prove this is a case of multiple personality, there's a good chance she'll be acquitted. You want to keep her gift all to yourself, don't you? I couldn't bear to lose my Mary all over again. We're talking about Dorothy, Mrs. McMahon. She's made your son speak, hasn't she? We have to think about Dorothy. 이미 빙의에 대해서 알고 있는 상태였습니다. 마을을 떠나기 위해 그녀를 데리고 가는데 갑자기 코피가 나와서 닦기 위해 화장실로 향하죠. 피를 보고 무언가 떠올린 도로시. What is it, Dorothy? And the blood? I'm scared. I want to take you back in time, Dorothy. 제인은 안심시키며 기억해보라고 조심스럽게 제안합니다. Where are you? 어머니는 장의사였는데 Look, Dorothy. Aren't they beautiful now? Don't be scared, darling. Give her a kiss goodbye. 이상하고 무리한 요구를 하는데요. 두려움으로 인해 미미가 나타나 어머니의 말대로 대신해 준 것이었죠. 그녀를 다독이며 잠에 들게 한 다음 옆에 있어줍니다. 한편 뭔가 생각에 잠긴 듯한 콜린. 무슨 소리가 들려 밖에 나가보니 Evening, Colin. 메리가 기다리고 있었는데요. 빙의된 도로시였죠. Pretend you've forgotten. 커트와 You 덩칸도 fucking piece- 나타나 그를 압박합니다. 그들을 기억하고 있던 콜린은 스스로 생을 마감하는데요. 잠에서 깨어난 제인. 옆에는 아무도 없는 데다 밖에는 소란스러웠죠. 그곳에 가보니 콜린은 죽어 있었습니다. 아무것도 기억 못하는 도로시. Can't you see? He killed himself! Dorothy's not the problem, it's you! 그때 죽은 덩칸이 모습을 나타내고 My name is Duncan McClellan. We're listening, Duncan. I'll show you. 마을 사람들을 호수에 데리고 가는데요. Tell us, Duncan. Why did you hurt the Chrisleys' baby? 왜 아기를 해쳤는지 묻자 아버지에게 죄가 있다고 하죠. They all had to pay for what they did to Mary. 10년 전 God, Mary! 마을에서 파티가 열렸고 Why don't you give us a dance? 남자들은 메리에게 접근하지만 거절당합니다. 축제가 끝난 후 덩칸과 커트가 자리를 비웠을 때 가면을 쓴 남자들이 다가오는데요.
그렇게 끌려가서 좋지 않은 일을 당하죠. 뒤늦게 달려온 던칸과 커트는 메리를 데리고 밖으로 나갑니다. 차를 타고 도망가는데 그들을 피하려다가 호수로 빠지죠. 가면을 쓴 남자들은 마을 청년들이었는데요. 뒤늦게 그들의 죽음이 밝혀지고 자식을 잃었던 부모들은 슬픔에 잠깁니다. But we didn't mean. We're all in this together. Together. Do you really want all? 폴은 마을의 평안을 위해 조용히 덮자고 제안하는데요. Poking their noses in. 이에 분노한 제인은 항의하다가 폴에게 놀려 바위에 부딪혀 죽습니다. 목사는 문제를 일으켰던 사람을 포함한 가족들을 섬에서 추방하고 You will be exiled from this place forever. 제인은 호수에 버린 다음 모두 입을 닫기로 하죠. She left us without word of her destination. 도로시의 몸을 통해 정신이 든 제인. 죽었다는 사실에 놀랍니다. No, Should have stopped you from going on that damn diet. I couldn't save David, you see. I saved her, didn't I? 하지만 도로시를 통해 데이빗에게 용서를 빌 수 있었고 걱정이 됐던 그녀를 섬 밖으로 내보내서 괜찮다고 말하는데요. Do you think they're all gone? You have to learn to live on your own now, Dorothy. 그렇게 모든 영혼은 빠져나가고 온전히 도로시 자신만 남게 되죠. 영혼들로 인해 늘 고통받았었는데 드디어 자유를 느끼게 됩니다. 이 영화는 다중인격인 줄 알았던 도로시가 죽은 아이들의 영혼을 통해 그들의 고통을 전해준 것이 기억에 남는데요. 그리고 아들의 죽음에 죄책감을 가지고 있던 제인은 결국 죽게 되었지만 첫 등장했을 때보다 마음이 가벼워 보였죠. 이상 쩔무비였습니다.